जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानक आम चैनल को पुणी थे स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान अध्याय 3 सुषम खाद्य एवं सुस्थ शरीर उपायर पार्ट 2 विषय सहज भाव में बुझा। तो यही वीडियो प्रत्येक विषय को उदाहरण सह बुझा पिला माने जहाद्वारा परीक्षा रे समस्त प्रश्न सहज उत्तर लिखिपारे। तेज आसतु वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। तो प्रथम कौन देछि पिला माने जे खाद्यर उपादान गुड़िक कौन। तो यही पाठ रे नीतू और मिष्टी जिते विद्यालय को जाउचंती सेठारे पारंपरिक खाद्य मेला परिदर्शन करचंती। सेठारे कौन पारंपरिक खाद्य मेला होउछि सेठारे से माने खाद्य गुड़िक परिदर्शन करथिले। तो सेही मेलार विषय आमे जानिबा। एठी कौन जानिबा सेही मेला विषय आमे जानिबा। तो सुस्थ खातु एवं सुस्थ रुहतु। आम जब सुस्थ खाद्य खाइबा तेबे आम देह मध्य सुस्थ रहिबो। एही मेलारे ओडिशा रे विभिन्न अंचलर पारंपरिक खाद्य यानी क्यों अंचल रे क्यों खाद्य गुड़िक प्रसिद्ध से खाद्य गुड़िक नेकी एक मेला आयोजन होता। तो सेठारे आम जानिबा जे पारंपरिक खाद्य गुड़िक कौन कौन निया जायतिला। जमीती कि ब्रह्मपुर खाद्य, संबलपुर खाद्य है, ब्रह्मपुर खाद्य, संबलपुर खाद्य एवं अन्य स्थानर पारंपरिक व्यंजन गुड़िक कौन कौन। तो ये सविता कौन वार्ता दौची बिले सविता कौन कौची पोषक तत्व विशेषज्ञ डॉक्टर सविता शिक्षार्थी मानू बुझाउथिले जे स्वास्थ्य ही संपद। से कहते जे स्वास्थ्य ही संपद। स्वास्थ्य ही संपद अर्थ अर्थात सुस्थ शरीर ही आमर सबुठार बड़ संपद। जदि आम शरीर सुस्थ रठार बड़ संपद अन्य किसी हेब ना। तेणु आम शरीर सुस्थ रहा निहाती जरूरी। सुस्थ शरीर रही आमको कौन पौष्टिक खाद्य एवं सुषम खाद्य खाइबा अत्यंत जरूरी अटे। तो ये टॉपिक रे मुख्य कथा कौन रही अछि। तो जदि आम समय सहित रोषेई प्रणाली रे बहुत परिवर्तन आसुचे। धीरे धीरे कौन होची पुराना जुगरु आजिकाली जुगरे खाद्य प्रणाली परिवर्तन होची। आधुनिक जंत्रपाति रोषेई सहज एवं एबे कौन होची सहज रे होची एवं कम समय रे ही होची। सुस्थ रहिबा पई हमकु सुषम खाद्य एवं कौन पौष्टिक खाद्य दरकार। सुषम खाद्य एवं पौष्टिक खाद्य आवश्यक होता है। स्वास्थ्य ही अमूल्य संपद। अमूल्य माने जहार मूल्य परिकल्पना करि जाई परिबा नै ताको हमें अमूल्य बोली कि कहि था। यार अर्थ कौन पिले अमूल्य संपद स्वास्थ्य को कहिबार अर्थ। तो डॉक्टर सविता कहिबार अर्थ होची भल स्वास्थ्य ही आमर सबुठार बड़ संपद। स्वास्थ्य को छाड़ीदेले अन्य कौन से आम जदि आम ठीक ही नथिबा आम देह ही ठीक नथिबा संपद से समय से धन संपत्ति कौन कर। तेणु जदि सुस्थ रहिबा तेबे पढ़ा काम दैनंदिन कार्य भल भाव करि परिबा। सेथिपाई आमको सुषम एवं पौष्टिक खाद्य निहाती आवश्यक होता है। तो खाइबा को भूली गले कौन हम जदि आम जो खाद्य खाइबार भूलीगला किसी समय खाइबा न खाइले तो जो आम खाद्य न खाऊ तो शरीर कौन हम दुर्बल लगे क्लांति अनुभव भोक लगे काम करने कौन शक्ति कमी जीव एवं ध्यान देवा कष्टकर मध्य हुए। आमको शरीर मध्य जंत्रणा होता है। तेणु आम जो खाद्य खाइबा भूली जाता कि खाद्य विलंबर खाई। तो कारण एथरे कौन शरीर को शक्ति मिले ना। तो ये सब आम शरीर में परिवर्तन गुड़िक देखा दी था। माराथन धावक बा धाविका ग्लूकोज पानी कहीं पियंती। तो देखी थे पिला माने दौड़िबा समय रे शरीर को बहुत शक्ति खर्च। आम जो रनिंग करूँ शक्ति बहुत खर्च होची। तो ग्लूकोज शरीर को कौन करे तुरंत शक्ति जगाए।
यानी भेरी फास्ट ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ ସମୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ। ଶ୍ୱେତସାର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତ ଶ୍ୱେତସାର ହେଉଛି ଏକ ପୋଷକର ଉପାଦାନ ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଶ୍ୱେତସାର। ଶ୍ୱେତସାର ଆମକୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିବ? ଚାଉଳ, ଗହମ, ମକା, ଆଳୁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିପାରିବ ଶ୍ୱେତସାର? ଯେମିତିକି କନ୍ଦମୂଳ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ସପୁରୀ, ଚିନି, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଖାଉଛୁ ତେବେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଚିନି। ଶୀତ ଦିନେ ଲଡ଼ୁ କାହିଁକି ଖାଉ ପିଲେ? ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ? ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦିଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଉଷ୍ମ ରଖେ, ଗରମ ରଖେ। ଏହା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ। ତ ଲଡ଼ୁର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ, ଗହମ, ଅଟା, ବେସନ, ଘିଅ, ଗୁଡ଼, ବାଦାମ, ରାଶି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଲଡ଼ୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ସ୍ନେହସାର, ସ୍ନେହସାରକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ସ୍ନେହସାର କ'ଣ? ସ୍ନେହସାର ହେଉଛି ଏକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାଦାନ ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ, ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସ୍ନେହସାର ଆମକୁ କେଉଁଥିରୁ ମିଳିବ? ସ୍ନେହସାର ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଉଭୟ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଚିନାବାଦାମ, ଅଖରୋଟ, ନଡ଼ିଆ, ପିସ୍ତା, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ ଏସବୁରୁ ଆମକୁ ସ୍ନେହସାର ମିଳିଥାଏ। ସେଭଳି ପ୍ରାଣୀରୁ କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ଘିଅ, ଲହୁଣୀ ଯାହାକୁ ବଟର, କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମସ୍ତ ସ୍ନେହଜାତ ପଦାର୍ଥ। ତ ସ୍ନେହସାରର କାମ କ'ଣ ପିଲା? ଆମ ଶରୀରକୁ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ କରିଥାଏ? ସ୍ନେହସାର ଶରୀର ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ ରଖିବ, ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ ରଖିଥାଏ ଶକ୍ତିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତାକୁ ଶକ୍ତିକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ? ଯେ ଶ୍ୱେତସାର କ'ଣ କରୁଛି? ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଇଏ ଶ୍ୱେତସାର ଆମକୁ ସଡନ୍ ଶକ୍ତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ? ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ। ଇଏ ଦରକାର ବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଏ ଶକ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱେତସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ସ୍ନେହସାର ଏବଂ ଶ୍ୱେତସାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଶ୍ୱେତସାରକୁ ଆମେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ନେହସାରକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ପଢ଼ିବା, ଖେଳିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲିକି କହିଥାଉ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ଚାଉଳ, ଗହମ, ମକା, ଆଳୁ, କଦଳୀ, ଚିନି, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏସବୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପିଲେ। ସେଭଳି ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଖିଥିଲେ ନା? ସ୍ନେହସାର ଯେମିତିକି ଘିଅ, ତେଲ, ଚିନାବାଦାମ, ଅଖରୋଟ, ନଡ଼ିଆ, ପିସ୍ତା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ମେରୁ ଭାଲୁର ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭାଲୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମେରୁ ଭାଲୁର ଚର୍ମ ତଳେ ବହୁତ ଚର୍ବି ଥାଏ, ଯେମିତି ସ୍ନେହସାର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ଚର୍ବି କ'ଣ? ତାର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ମେରୁ ଭାଲୁର। ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ କ'ଣ କରେ? କାମ କରେ ଏବଂ ଶୀତ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ କ'ଣ
ଉଷ୍ମ ରଖେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବେଲେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍। ପୁଷ୍ଟିସାର କ'ଣ? ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଉଛି ପୋଷକ ଉପାଦାନ ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଗଠନ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତନ୍ତୁର ମରାମତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ସାର କାହିଁକି ଅଧିକ ଦରକାର? କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ବହୁତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୌଣସି ପୋଷକର ଅଭାବରେ କୌଣସି କୋଷର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାର ମରାମତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଉଦ୍ଭିଦର ଜାତର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମୁଗ, ହରଡ଼ ଡାଲି, ମଟର, ବିନ୍ସ, ବାଦାମ ଏସବୁ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରାଣୀରୁ ମିଳିବ ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ ଖାଇବା ଯଦି ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାରର କାମ କ'ଣ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପୁଷ୍ଟିସାରର କାମ ହେଲା ଶରୀରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବ, ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରିବ, ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରେ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତନ୍ତୁକୁ ମରାମତି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରେ? ଗଠନକର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ମନେ ରଖିବା ପୋଷକ ତତ୍ଵର କାମ ଆଉ ତାର ଉଦାହରଣ। ତ ଯେମିତିକି ଶ୍ୱେତସାର ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି, ଚାଉଳ ଗହମରୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ନେହସାର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ରଖେ, ଘିଅ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ। ପୁଷ୍ଟିକର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଗଠନ କରେ ଏବଂ ଡାଲି, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା। ତ ଏଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ବିଲେ ଯେ ଶ୍ୱେତସାର ଓ ସ୍ନେହସାରକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଆମେ ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ପିଲେ? ପିଲାମାନଙ୍କ ଶରୀର ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଉପକାର କ'ଣ କରେ କି? ପୁଷ୍ଟିସାର ଶରୀରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ହାଡ଼ ଓ ମାଂସପେଶୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ, ଶରୀରର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶର ମରାମତି କରେ, ସୁସ୍ଥ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି ଏବେ ମସରୁମ୍ ଦେଖିବା, ଛତୁ ଅଧିକାଂଶ ଆର୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼େ। ତ ଖାଇବା ଛତୁ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଭଲ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ଫଳ ଓ ପନିପରିବା କାହିଁକି ଖାଇବା? ତ ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କ'ଣ? ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼େ। ଏନି ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଗ୍ରୋ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ? ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରେ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତିକି ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ? ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ନାବିକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାଢ଼ି ଫୁଲୁଥିଲା, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଜେମ୍ସ ଲିଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କମଳା ଖାଇବା ପରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ସ୍କର୍ଭି କାହିଁକି ହୁଏ? ସ୍କର୍ଭି ରୋଗଟି ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଅଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଯଦି ଆମକୁ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହେଲା, ମାଢ଼ି ଫୁଲିବ, ରକ୍ତସ୍ରାବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା, କମଜୋର ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗରୁ ଆମକୁ ଉପଶମ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ଯଦି ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଯେମିତିକି ଲେମ୍ବୁ, କମଳା ଏସବୁରୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଫଳରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଳିଥାଏ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା, ଏଇ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗଟି ଭଲ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ 1960 ଦଶକରେ ହିମାଳୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅନେକ ସାରା ଲୋକ ବେକର ସମ୍ମୁଖର ଭାଗ ଫୁଲିଯାଏ। ବେକ କାହିଁକି ହେଉଥିଲା ପିଲେ? ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ପାଣିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ଆୟୋଡିନ୍ର ଅଭାବ ରହୁଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଡିନ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି, ତେବେ ବେକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ? ଫୁଲିଯାଏ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ସମାଧାନ କ'ଣ କରିପାରିବା?
ଭାରତ ସରକାର ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତ ଏହାପରେ ହିଁ ରୋଗ କମିଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତେବେ ଏ ରୋଗ ଆମକୁ କମିଯିବ। ଗଳଗଣ୍ଡ କାହିଁକି ହୁଏ ପିଲେ? ଆୟୋଡିନ୍ର ଅଭାବ ହେଲେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଗୋଇଟ୍ରି ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବେକର ସାମ୍ନା ପାର୍ଶ୍ୱଟି କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଗଳଗଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସୋ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଅଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ହୁଏ, ଆଉ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ କମଳା ଖାଇଲେ ଏ ରୋଗଟି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୁଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଦରକାର। ପୁଷ୍ଟିକରକୁ ଆମେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯଦି ଆମେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଡାଲି, କ୍ଷୀର, ଛତୁ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ, ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଭିଟାମିନ୍ ମିଳେ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ହୁଏ। ଆୟୋଡିନ୍ର ଅଭାବରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ନିୟମିତ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପରିସ୍ଥିତି 2 କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ 2ରେ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କର? ତ ଆୟୋଡିନ୍ର ଅଭାବ ହେଲେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୁଏ। ଏହି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ କ'ଣ? ତ ଯେଉଁ ଲୁଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା କ'ଣ? ତ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୁଣ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଆୟୋଡିନ୍ ମିଶା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଖାଇଲେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗରୁ କ'ଣ ହେବ, ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଡିନ୍ର ଅଭାବ ଥିଲା ସେ ଅଭାବଟି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତ ଲୁଣକୁ ଉତ୍ପାଦନ କିପରି କରାଯିବ? এই ଲୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଜରାଟରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଅଗରିଆ ନାମକ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ତିଆରି କରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ କଚ୍ଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ହୁମାରେ ହୁଏ, ବାଲେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ଭଦ୍ରକର ଚୂଡ଼ାମୁଣି ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ନୁହେଁ, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ, ଶରୀରକୁ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ, ଶରୀରକୁ ସଠିକ୍ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗକୁ ରୋକିବ। ତେବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଖିବା ବିଲେ, ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ପୋଷକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ବିଲେ, ତ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, କାହାରିଠାରେ ପୋଷକର ଅଭାବ ହେଉଛି ସେସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ଵର ଅଭାବ ଥାଇପାରେ ତାହାକୁ ଅନୁମାନ କରିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ, ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ବିଲେ, ତ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟର ମହତ୍ଵ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଅଭାବରେ ହେଉଥିବା ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରୋଗ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଏଥିରୁ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଯେ ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ପିଲା ଏଠାରେ, ତ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା। ସେଭଳି ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ ରଖିଥାଏ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଏହି ସାରଣୀରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଅଭାବରେ ହେଉଥିବା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୋ ଭିଟାମିନ୍ ଏରେ, ତ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ, ଭିଟାମିନ୍
ଏ ଅଭାବରେ ଏ ତ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ? ତ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆମ ଆଖି ଆଉ ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଭିଟାମିନ୍ ବି ହୃଦୟ ସ୍ନାୟୁକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରୁ ମିଳୁଛି। ଭିଟାମିନ୍ ବି ଡାଲି, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାରୁ ମିଳେ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, ହେଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି କ୍ୟାଲସିୟମ ଶୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡିରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳେ। କ୍ୟାଲସିୟମ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ହାଡ଼ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ଶକ୍ତ ରଖିବ। କ୍ୟାଲସିୟମ କ୍ଷୀରରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆୟୋଡିନ୍ ହେଉଛି ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶର ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମାଛରୁ ମିଳିବ। ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣରୁ ମିଳିବ। ଆଇରନ୍ ୟାନି ଲୌହ ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଥିକି ଆମକୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଏବଂ ବିଟ୍ରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ ଯେ କେଉଁ ସବୁ ଉତ୍ସରୁ ମିଳୁଛି। ତ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ କେଉଁଥିରୁ ମିଳିଲା? ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଗାଜର, ଆମ୍ବ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଏହାର ଅଭାବରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ଆମକୁ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ବି ଆମକୁ ଡାଲି, ବାଦାମ, ଶସ୍ୟ, କ୍ଷୀର ଏସବୁରୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରେ ବେରି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ ଆମକୁ କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ? ଅଁଳା, ପିଜୁଳି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କମଳା, ଲେମ୍ବୁ ଏଥିରୁ ମିଳେ ଏବଂ ଏହା ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହୁଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାରୁ ମିଳିଥାଏ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ହାଡ଼ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ, ଆୟୋଡିନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ସୋୟା କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆୟୋଡିନ୍ର ଅଭାବରେ ଆମକୁ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା। ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛରେ ଲୁଣର ଅଂଶ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଖାଇଲା ତେବେ ଆମକୁ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେବ। ସେଭଳି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ କମୁଛି, ରକ୍ତହୀନତା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁଜ ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଡାଳିମ୍ବ, ବିଟ୍ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଏ ରୋଗରୁ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ହେବ, ଅନ୍ଧାରରେ କମ୍ ଦେଖାଯିବ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହେବ। ବେରି ରୋଗରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯିବ, ଝିମ୍ ଲାଗିବ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଲାବେଳେ କଷ୍ଟକର ଲାଗିବ, ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିବ। ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହେଲେ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବ, କ୍ଷତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ରିକେଟ୍ସ ରୋଗରେ କୋମଳ ଏବଂ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବରେ ହାଡ଼ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ, ଦାନ୍ତ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗରେ ବେକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଫୁଲିଯିବ। ରକ୍ତହୀନତାରେ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗିବ। ତ ଏଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରେ ଆମର ଆଖି ୟାନି ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ହେଉଛି। ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରେ ବେରି ରୋଗ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବରେ ଆମକୁ ହାଡ଼ ଏବଂ ଦାନ୍ତ। ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ। ଆଇରନ୍ ଅଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତା। ତ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ପିଲେ? ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଏହା ଅଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସୁଷମ ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।